Hare Krishna, Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Bangalore with Srimad Bhagavatam Nasragala Sagam Om Atnanati Mirandasya Nananchana Sharagya Chashurun Vidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagada Mamsyam Dadadi Sabadandi Vandeham Sri Guru Sri Uda Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajadam Sagana Regunatanitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Vishaganidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Gandha Radha Kanta Saptakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusude Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupasya Kripa Sindhudevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Yatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakhyanamami Bhaktachakram Nityananda Mahanaumi Sarvanandagaram Param Harinama Pratandevam Avaduta Shiromani Mo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namah
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाखिले सुधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्यामदानंदा नमोस्तुते। चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम തൃതീയ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 14. ഓക്കെ, ഇന്നൊരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ബാക്കി സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല മധ്വാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്, അവതാര ദിനമാണ്. അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തെ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേഹി കുത പുനസ്തരണാരവിന്ദ പരാഗസേവാരിതിരാത്മലബ്ധ. അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തെ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേഹി കുത പുനസ്തരണാരവിന്ദ പരാഗസേവാരിതിരാത്മലബ്ധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തെ അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തെ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേഹി ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേഹി ഉദ പുനസ്തരണാരവിന്ദ പരാഗസേവാരിതിരാത്മലബ്ധ. അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തെ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേഹി അശേഷ സംക്ലേശ ശമം ഉദ പുനസ്തരണാരവിന്ദ പരാഗസേവാരിതിരാത്മലബ്ധ. श्री जय जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुद पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंबुजा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः उत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अश्लेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे उद पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। कुद पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रधिरात्मबंध। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुद पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। उद पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी हरे कृष्ण जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। उद पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रुधिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। उद पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रधिरात्मबद्धा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके गीता डी माता जी हरे कृष्ण जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। कुद पुनश्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुदा हरे कृष्ण प्रभु। कुदा पुरस्तचरणारविंदा पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। उद चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रमणी माता जी हरे कृष्ण। सावित्री कृपेश्वरी देवीदास माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। कुद पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रुधिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। रमणी माता जी चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुद पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रुधिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सरसरा जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। कुद पुनस्तचरणारविंद
परागसेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विष्णुप्रिया विनीत देवदास माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। എന്നിട്ടാ ചെല്ലണ്ട. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु ഒരു മിനിറ്റ്. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुतः पुनस्तच्छरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्दे. അപ്പോഴേക്കും പോയി. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല, എന്തോ ഇത് വന്നു, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നു. നല്ല ചൊല്ലു. കുത പുനസ്തച്ചരണാരവിന്ദേ പരാഗ സേവാരതിരാത്മലബ്ധ്വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। शारदा जी, नंबूदिरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गीता सी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कान्हा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणा जमिला माता जी, चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सिंधु सीखे माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुदा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उत्तर कृष्ण देवीदास माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തേ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേ കുതഃ പുനസ്തച്ചരണാരവിന്ദ പരാഗ സേവാരതിരാത്മലബ്ധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജു മരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തേ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരേഹേ കുതഃ പുനശ്ചരണാരവിന്ദ പരാഗ സേവാരതിരാത്മലബ്ധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാക്കാം. അശേഷ പരിമിതിയില്ലാത്ത സംക്ലേശ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥകൾ ശമം വിരാമം വിധത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഗുണാനുവാദ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ, അകമ്പടിക്കാർ, വ്യക്തിപരമായ വസ്തുവകകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ശ്രവണം കീർത്തനവും മുരാരിയുടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കിം വാ എന്ന് പറയാൻ പുനഃ വീണ്ടും തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരവിന്ദപാദം പരാഗസേവ സുഗന്ധപൂർണമായ പരാഗരേണുക്കളുടെ സേവനാർത്ഥം രതിഹി ആകർഷണം ആത്മലബ്ധ അത്തരം ആത്മീയ നേട്ടം കൈവരിച്ചവർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം മുതലായവയുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരുവന് തന്റെ അളവില്ലാത്ത ദുഃഖാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം മോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ സുഗന്ധധൂളിയെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആകർഷണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞവരെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വൈദിക വിവേകത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരമസത്യത്തെ, പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പരമസത്യത്തെ താത്വികമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മാർഗമാണൊന്ന്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെടാനുള്ള മാർഗമാണ് മറ്റേത്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വൈദിക വിവേകത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരമസത്യത്തെ താത്വികമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മാർഗമാണ് ഒന്ന് പറയുന്നു പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെടാനുള്ള മാർഗമാണ് മറ്റേത്. വളരെ ജനസമ്മതിയുള്ള ഈ രണ്ടു മാർഗങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനമാണ് ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയും ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. വളരെ ജനസമ്മതിയുള്ള ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനമാണ് ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ഫലത്തിന് വേണ്ടി ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അംഗീകൃത വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിശീലിക്കുകയാണ് പ്രഥമം. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ധൂളിയിലെ ഓരോ തരിയെയും സേവിക്കുവാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം സാധനാ ഭക്തി അഥവാ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നവാഗത ഭക്തർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം രാഗഭക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പക്വത കൈവന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആസക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് രാഗഭക്തി. മഹാനായ മഹർഷി മൈത്രേയൻ ഇപ്പോൾ വിതുരന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അന്തിമ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ആത്യന്തികമായി ഭൗതികാസ്യത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ജ്ഞാനപാത അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും അവയെ ഭക്തിയുമായി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം സിദ്ധിക്കില്ല.
സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ക്രമാനുഗതമായി രാഗഭക്തിയുടെ തലത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നിറഞ്ഞ പ്രേമസേവനങ്ങളാൽ രാഗഭക്തിയിലൂടെ പരമശക്തനായ ഭഗവാനെ വരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. പ്രഭുപാദിക്ക് ശരി. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇന്നലെ വിജയദശമിയാണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്ര വിജയോത്സവമാണ് അല്ലെ. ശ്രീല മധ്വാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കാനും കീർത്തനം ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അശേഷ സംക്ലേശ ശമം വിദത്തേ ഗുണാനുവാദ ശ്രവണം മുരാരിഃ കുത പുനസ്തരണാരവിന്ദ പരാഗ സേവാരതിരാത്മലബ്ധ. ആരുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ, നാമം രൂപം ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ്, ലീലകളൊക്കെയാണ് കേൾക്കാനും അല്ലെ പറയാനുമായിട്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ട് പറഞ്ഞു. മുരാരേ അല്ലെ, മുരാരിയുടെ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റേതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം രൂപം മുതലായവയുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരുവനെ തന്റെ അളവില്ലാത്ത ദുഃഖാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം മോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സുഗന്ധധൂളിയെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആകർഷണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞവരെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് അല്ലെ കേൾക്കുകയും പറയുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും അല്ലെ. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാനെന്നാ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സുഗന്ധധൂളിയെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആകർഷണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞവരെ പറ്റി എന്തു പറയാനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ, അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മധ്വാചാര്യർ അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വളരെ മഹാനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ്. മായാവാദത്തെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനായ ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തു പറയാനാണ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മധ്വാചാര്യന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന് ശേഷം പറയാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും വിവരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള
ലീലകളാണ് അല്ലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം, അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ കുന്തിമഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ, ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ബലി മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ധാരാളം, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥന, ധാരാളം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറ്റിയിട്ടും അവരോട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായി. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അമൃതാണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമൊക്കെ പറയുമ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാത്മ്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന്, എല്ലാ വേദങ്ങളും കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും രത്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആത്മീയ വഴികാട്ടിയാണ്. കലിയുഗത്തിലെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉദയ സൂര്യനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയും. തമാതിദേവം കരുണാനിതാനം തമാലവർണം സുഹിതാവതാരം അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും വചാമഹേ ഭാഗവത. നമ്മളെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ആ ബോട്ടാണ്, തോണിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് സേവനങ്ങള്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്യാം, ആരതി ചെയ്യാം, നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും. ഇതിന് ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വൈദിക വിവേകത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തു. പരമസത്യത്തെ താത്വികമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി നേരിട്ട് ഏർപ്പെടാനുള്ള മാർഗമാണ് മറ്റേത്. വളരെ ജനസമ്മതിയുള്ള ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനമാണ് ഇവിടെ ശുപാർശ എന്ന്. കാരണം ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ഫലത്തിന് വേണ്ടി ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏറെക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തിത നമ്മൾ നേരത്തെ ഭക്തിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനം അല്ലെ. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? സുഖം കർത്തും അവേ അല്ലെ, സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. വളരെ വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ
ഭഗവാനെ അല്ലെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും അല്ലെ. 3 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അംഗീകൃത വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഥമം. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ധൂളിയിലെ ഓരോ തരിയെയും സേവിക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് 2ാമത്തെ ഘട്ടം. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം സാധനാ ഭക്തി അഥവാ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നവാഗത ഭക്തർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 1ാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണ്? സാധനാ ഭക്തി അല്ലെ. നമ്മള് ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യാഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും. 2ാമത്തെ ഘട്ടം രാഗഭക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പക്വത കൈവന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആസക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ വിതുരർ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. മഹാനായ മഹർഷി മൈത്രൻ ഇപ്പോൾ വിതുരന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അന്തിമ ഉത്തരം നൽകും. ആത്യന്തികമായി ഭൗതികാസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. ജ്ഞാനപാത അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢശാസ്ത്രത്തിന്റെ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും അവയെ ഭക്തിയുമായി അഥവാ ഭക്തി സേവനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവരുടെ ഒരുവന് ക്രമാനുഗതമായി രാഗഭക്തിയുടെ തലത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നിറഞ്ഞ പ്രേമസേവനങ്ങളാൽ രാഗഭക്തിയിലൂടെ പരമശക്തനായ ഭഗവാനെ വരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. ആദ്യം സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുകയും ക്രമേണ രാഗഭക്തിയുടെ തലത്തിലെത്താനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, അവരാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആ ദുർവാസാമുനിയും തമ്മിലുള്ള ആ ലീലയിലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ നേരെ ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ അയക്കുകയും അല്ലെ അതിനെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സുദർശനം വരികയും സുദർശനം അതിനെ നിഗ്രഹിച്ചതിനു ശേഷം ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി അല്ലെ ദുർവാസാവ് ഓരോരോ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ശിവന്റെ അടുത്ത് ശിവനും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവസാനം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണുവും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സുദർശന ചക്രം എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ്. ഗദയും ചക്രവും ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനായിട്ടാണ്. തങ്കും താമരയും സുദർശനം ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹൃദയമില്ല, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാലാണ് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവസാനം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതായിട്ട് ദുർവാസാവിന്റെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരേ കാര്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാറ്റിനെയും
ഭസ്മീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താ കുറച്ചു പേര് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. എത്രയോ ജന്മങ്ങള്, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കി, എല്ലാറ്റിനെയും ഭസ്മീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഗുരു അതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇത് സാധിക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ള വഴികൾ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെ, നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഗുരു മഹാരാജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലായി അല്ലെ. എന്താണ്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ദീക്ഷ നടത്തി, ഇവിടെയും 80ഓളം ആൾക്കാർക്ക് ദീക്ഷ നടത്തി അല്ലെ. അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഗുരു മഹാരാജ് ഏറ്റെടുക്കുക. എല്ലാവരുടെ പാപം അല്ലെ, എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ എത്രയോ പാപങ്ങൾ അല്ലെ, ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പുതിയൊരു ജന്മം നൽകിയാണ് അല്ലെ. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതൊരു പുതിയ ജന്മമാണ്. സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു പേരും ഒക്കെ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വഴികളിൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रणाम। हरे कृष्ण। നമുക്ക് ശ്രീല മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓ, ഇന്നത്തെ തിഥി വിജയദശമി, ശ്രീല മധ്വാചാര്യരുടെ അവതാര ദിനമാണ്, ആവിർഭാവ ദിനം. അന്നേ ദിവസം നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ ഓർക്കുകയും അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അവരുടെ കാരുണ്യം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിഥികളൊക്കെ. ഇതാണ് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നത്. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ യശോദാമ്മ തൈര് കടയുന്ന ആ കോലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഈ മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മധ്വാചാര്യർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് രുക്മിണി ദേവി ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദ്വാരകയിലെ രുക്മിണി ദേവി ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ദേവകി മാതാവിന് ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലകൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ വസുദേവര് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ആ ബാല്യകാല ലീലകൾ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം പിന്നീട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വലുതായപ്പോൾ ദേവകി മാതാവ് പറയുകയുണ്ടായി, നീ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ബാല്യകാല ലീലകളൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, അതൊക്കെ എനിക്ക് കാട്ടിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ
ആ ലീലകളൊക്കെ ദേവകി മാതാവിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാലം. ഇതറിഞ്ഞ രുക്മിണി ദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്കും കാണണം അങ്ങയുടെ ബാല്യകാല ലീലകൾ. ഭാര്യയാണ് അമ്മയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാം അല്ലെ, അമ്മയും കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള കുസൃതികളൊക്കെ അല്ലെ കളിക്കും അല്ലെ. യശോദാമ്മ വടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് കയറ് വേണ്ടി കെട്ടി. അപ്പൊ അതുപോലെ അമ്മമാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നാൽ സ്വന്തം ഭാര്യ അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ലീലകൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള രൂപം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകാം, ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നിനക്ക് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രുക്മിണി ദേവിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ വിഗ്രഹം ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുകയും അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് അത് ഗോപികുണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഗോപിചന്ദനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീടാണ് ആ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ചരക്കും കയറ്റി പോകുന്ന കപ്പലിലെ ഈ വിഗ്രഹം ഉടുപ്പി തീരത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധ്വാചാര്യർ, കടൽ തീരത്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധ്വാചാര്യർ ആ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാണുകയും മധ്വാചാര്യര് സാക്ഷാൽ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യർ തന്റെ ഉത്തരീയം വീശിക്കൊണ്ട് ആ കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി തിരിക്കുകയും അങ്ങനെ കപ്പലിനെ ആ കാറ്റിൽ നിന്നും ആ തിരയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ അവര് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും, എന്നാൽ മധ്വാചാര്യർ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവരെ നിർബന്ധിച്ച പ്രകാരം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോപിചന്ദനം എനിക്ക് നൽകിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവരുടെ കപ്പലിന്റെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കട്ടകൾ അവർ വെച്ചിരുന്നു. അതിലൊരു കട്ട എടുത്തിട്ട് മധ്വാചാര്യർക്ക് നൽകിച്ചു. മധ്വാചാര്യർ 30ഓളം ആൾക്കാർ ചേർന്ന് പിടിച്ച് അത് കരയിൽ ഇറക്കി വെക്കുകയും മധ്വാചാര്യർ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് എടുത്ത് ഉയർത്തുകയും. ആരാണ് മധ്വാചാര്യര്? വായുദേവന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പ്രഥമോ ഹനുമാൻ നാമാ ദ്വിതീയോ ഭീമ ഏവച പൂർണ്ണ പ്രജ്ഞാ തൃതീയസ്തു ഭഗവത് കാര്യ സാധക. ഹനുമാനായിട്ടുള്ള അതേ വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ഭീമനായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേ വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴ് മധ്വാചാര്യരായിട്ടും വന്നത്. ഭീമന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ, ഹനുമാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നും. അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യർക്ക് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം എടുത്ത് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. മധ്വാചാര്യരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് വാസുദേവ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള് നാരായണ ഭട്ടും വേദവതിയുമായി. അപ്പോ അവര് പാചക എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മധ്വാചാര്യരുടെ ആ കൊട്ടാരം, ഭവനം ഇപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു 10 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പാചക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മധ്വാചാര്യര് കളിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ആ വീടും ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ദിവസമൊക്കെ വളരെ തിരക്കായിരിക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ എഴുത്തിനിരിക്കും. മധ്വാചാര്യന്റെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിലയുണ്ട് അവിടെ. മധ്വാചാര്യർ എഴുത്തിനിരുത്തിയിട്ടുള്ള ശില അവിടെ ഇന്നും അവിടെ മധ്വാചാര്യരുടെ വീട്ടില് കുട്ടികളെയൊക്കെ എഴുത്തിനിരുത്തി വിജയദശമി ദിവസം പ്രത്യേകിച്ചു. ഓ, മധ്വാചാര്യര് ധാരാളം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്നു.
ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തില് ഒരു അസുരൻ അവിടേക്ക് വരികയും ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാസുദേവ മധ്വാചാര്യർ തന്റെ കാലുകൊണ്ട് ആ പാമ്പിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി പിടിക്കുകയും ആ പാമ്പിന്റെ രൂപം ആ കല്ലിൽ പതിയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മധ്വാചാര്യരുടെ പാചകയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശില ഇപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത്ര വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലൊന്നുമല്ല. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന മധ്വാചാര്യർക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള പാല് നൽകാം, ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് പാലൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് അവര് ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അല്പം പണം കടമായിട്ട് ഒരാളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാവാതെ അതിന്റെ പലിശയൊക്കെ കൂടി വലിയൊരു സംഖ്യയായിട്ട് മാറും. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊക്കെ ബ്ലേഡ് കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ പലരും മാറ്റി അല്ലെ. എന്താണ് അവർ പറയും, പണമൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പലിശ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ മേടിച്ചതിന്റെ 10 ഇരട്ടിയും 20 ഇരട്ടിയൊക്കെ അവര് പലിശ തന്നെ മേടിച്ചു തീർക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല നരകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ യമരാജൻ ഒരുക്കി വെച്ചു അല്ലെ. അതറിയാത്തവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെയുള്ള നരകങ്ങളുണ്ട്, കുംഭീപാകം പോലുള്ള ആ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കുറ്റങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോരോ നരകങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ള കോടതിയിൽ ഓരോരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ ശിക്ഷ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ പഴയ കാലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പണം പലിശ കൊടുക്കുകയും അല്ലെ അത് കിട്ടാതെ ദ്രോഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം അവര് പണത്തിനായിട്ട് അവിടെ മധ്വാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ വരികയും അവിടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഈ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴിവിടെ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം വെക്കുകയും കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെ, ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും കടം വാങ്ങിച്ചു അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടായില്ല അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ കാര്യഗൗരവവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ വാസുദേവ മധ്വാചാര്യര് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാസുദേവ മധ്വാചാര്യർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്, ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബഹളം വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചു. അപ്പോ മധ്വാചാര്യരുടെ പിതാവ് പറയുകയുണ്ടായി, കുട്ടി എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവില്ല, ഞങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങണം, ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം, ഇത് ഞാൻ തീർത്തു തരാമെന്ന്. ആ വ്യക്തിയെയും പണം കടമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീടിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോവുകയും ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ പുറകിലുള്ള പുളിമരത്തിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് പുളിക്കുരു എടുത്തിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. ഒരു കൈ നിറയെ പുളിക്കുരു അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും എടുത്തിട്ട് കളിക്കും. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പുളിയുടെ കുരുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പുളിങ്കുരുവും മറ്റുള്ള ഓരോരോ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ. അപ്പൊ ആ പുളിങ്കുരു ഒരു കൈ നിറയെ വാരിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് പിടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് കുട്ടി, നീ എന്താണ് കളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ. കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കും, പലതും ചോറും കറി ഉണ്ടാക്കി കളിക്കും അല്ലെ, പുളിക്കുരു പണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ കളിക്കും. അപ്പോ അതുപോലെ കളിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തി ശകാരിക്കുന്നു, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടിത്തം കളിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വലിയവരോടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കടം തീർക്കുകയല്ലേ വേണ്ടു, അത് ഞാൻ തീർക്കും, നീ ഇത് പിടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മധ്വാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആ പുളിങ്കുരു ഇട്ട സമയം അത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ പുളിങ്കുരൊക്കെ സ്വർണ്ണ നാണയമായിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കടമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോവാമെന്ന്. നിങ്ങള് കൊടുത്തതിന്റെ പലിശക്ക് പലിശയും എല്ലാമായിട്ട് അതിലും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ട്, ഇതും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാമെന്ന് പറയും. ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറയും.
ആ മധ്വാചാര്യരുടെ ആ ലീലകൾ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും മധ്വാചാര്യർ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ ശിശുവല്ല, ഇത് ഏതോ ദേവനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല എന്നുള്ളത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ലീല ചെയ്തതിനോടുകൂടി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതോ ദേവൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ആ കടത്തിൽ നിന്നും 6 വയസ്സുള്ള മധ്വാചാര്യർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരുകുലത്തില് പഠിക്കുമ്പോൾ 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിമായുടെ ലീലയിലൊക്കെ അല്ലെ, നിമായൊക്കെ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും അല്ലെ. പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കേൾക്കില്ല അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതും ഇനി നാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ മധ്വാചാര്യരും ടീച്ചറോട് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചതും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ഇനി നാളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൂടി ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഇനി നീ ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടീച്ചറേക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാളും ഇവർ നാളെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്നപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, വൈഷ്ണവിസം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ മായാവാദം, ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപമില്ല, ഭഗവാൻ മായയാണ്, ഭഗവാന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ ശൂന്യമാണ്, ശൂന്യവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് മധ്വാചാര്യർ അച്ഛനോട് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയും മായാവാദ സിദ്ധാന്തത്തെയും ശൂന്യവാദ സിദ്ധാന്തത്തെയും ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് അച്ഛനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഉണക്ക കമ്പെടുത്തിട്ട് നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഉണക്ക കമ്പ് മരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. എന്താണ്? ശങ്കരാചാര്യർ സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ്, ശിവൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും ശക്തമായ നിലയിൽ എല്ലായിടത്തും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഈ ബാലനായിരിക്കുന്ന 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കും, അതിനെ മാറ്റി എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് അതൊരു തമാശ മാത്രമായിട്ട് മാറി തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഉണക്ക കമ്പ് അല്ലെ, വേരും അതിന്റെ എന്താ പറയാ തെഴുമ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പ് നട്ടാൽ ഒരിക്കലും അത് ഉണങ്ങിയ ഒരു വടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മരമാവില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലും അതിന് വേരും ഇതൊക്കെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പച്ചപ്പ് വേണം അല്ലെ, തെഴുപ്പ് വേണം. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിനറിയാം ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഉണക്കക്കമ്പ് ഒരു ഉണക്ക വടിയെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മധ്വാചാര്യർക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, നീ ഇത് നട്ടിട്ട് മരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് സാധിക്കും, ലോകം മുഴുവൻ എനിക്ക് വൈഷ്ണവിസം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. മധ്വാചാര്യർ ആ വടിയെടുത്തിട്ട് 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നടുകയുണ്ട്. നട്ടയുടനെ അതൊരു വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് മാറുകയും. ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല. ഇപ്പോഴും മധ്വാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള പാചകയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ മരം വളർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ നിലം വരെ മുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി. അതിനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ തറയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വേരും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട്, അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, അതിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ആ തറയൊക്കെ പൊട്ടി പിളർന്നിരിക്കുന്നു. ആ മരം
നിലം മുട്ടുന്ന പോലെ അത്രയും വളർന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഇപ്പോഴും ആ മരങ്ങളുണ്ട്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അല്ലെ മധ്വാചാര്യയുടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കുറെ വർഷങ്ങളായി. എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ മരം നമുക്ക് അതേ ഇതിനോട് ഉണങ്ങിയിട്ടല്ല, നല്ല പച്ചപ്പോടെ സമൃദ്ധമായിട്ട് വളർന്നിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകം മുഴുവൻ വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ അച്ഛന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ISKCONന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മധ്വാചാര്യർ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ പ്രതിജ്ഞ അത് നിർവഹിച്ചു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ലോകം മുഴുവൻ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലായിടത്തും വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കും. ആരുടെയാണ്? ആചാര്യന്റെ അല്ലെ, മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പ്രതിജ്ഞയാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ടും ഭാരതം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു അല്ലെ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും, അതിനായിട്ട് എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരുമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. പിന്നെ മധ്വാചാര്യര് 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം എടുക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം വലിയ വലിയ മായാവാദികളെയും മറ്റുള്ള ശൂന്യവാദികളെയും ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് മധ്വാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രാമയുണ്ട്, അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രസകരമായിട്ട് ഈ ലീലകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതില് കാണിക്കും താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മധ്വാചാര്യരുടെ അടുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിന് പോകണം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിക്കുന്നു. അവര് അവസാനം പ്രാണനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികളെയും നിരാകാരവാദികളെയും ശൂന്യവാദികളെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ 12 വയസ്സില് സന്യാസം എടുക്കുകയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർ 8 മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ അതില് അവരാണ് ഇപ്പോഴും ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് മായാവാദത്തെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതും, രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാനും വിഗ്രഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനും അർച്ചാവിഗ്രഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അർച്ചാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രൻ അല്ലെ. ഈ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ലീലയിലൂടെ അല്ലെ. കനകദാസ് എന്ന ഭക്തനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റാതിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെ, പുറത്തു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തെ തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ തന്ത്രികളൊക്കെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഭിത്തി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അല്ലെ, തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ തൈര് കടയുന്ന കോല് കൊണ്ട് ഭിത്തി അടിച്ച് പൊളിച്ച് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൽ നിന്നും കാണിച്ചു തരുന്നത്? പ്രതിമയല്ല, സാക്ഷാ ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ വിഗ്രഹം എവിടുന്നാണ്? രുക്മിണി ദേവി പൂജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. രുക്മിണി ദേവിക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഗ്രഹം. അതാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ മധ്വാചാര്യർ പൂജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മുൻവാതിലിലൂടെ പിന്നീട് ദർശനം ആർക്കുമില്ല. പിന്നിലൊരു ജനാലയും അല്ലെ, അതിലെ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉടുപ്പി കണ്ണനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള രഥമാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ രഥോത്സവം നടത്തും ജന്മാഷ്ടമിക്ക്
രഥോത്സവം നടത്തും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ രഥം, ഭഗവാനെ ഇരുത്തുന്ന രഥം ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളും മറ്റുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു. എത്രയോ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെടുവാനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ചില മധ്വാചാര്യർ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു നിധിശേഖരമുണ്ട്. അതിന് കാവലായിട്ട് അനന്തനും അവിടെ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അനന്തനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ലീലയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മധ്വാചാര്യരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുകയും അവിടെ തന്റെ മൂർത്തിയെയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരവിടുന്ന് പൂജകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു, മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ സ്ഥലം. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ അത്ര നല്ല സ്ഥലമല്ല, ഇവിടെ എന്റെ മകന്റെ കബറിടമാണ്, ഇവിടെ എന്റെ മകന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിതനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ തിരിച്ചു നൽകുകയും ഉണ്ടായി. അതിന് ഉപകാരമായിട്ട് ധാരാളം കാളവണ്ടി നിറയെ എന്താ പറയാ രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും മറ്റുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകുകയും അതൊക്കെ ഉടുപ്പി അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു. ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അവിടെ അന്നദാനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എല്ലാ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എല്ലാം യഥേഷ്ടം ഉടുപ്പി ലഡു അല്ലെ, ഉടുപ്പി കണ്ണന്റെ പ്രസാദം അതുമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ധാരാളം ലീലകൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മധ്വാചാര്യരുടെ നമ്മൾ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാചക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെയും സന്ദർശനം. അവിടെ മധ്വാചാര്യര് പൂജിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അവിടെ മൂർത്തിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വലിയ ഗോശാലയുണ്ട്. അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ലീലകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന മധ്വാചാര്യർ എഴുത്തിനിരുത്തിയിട്ടുള്ള പലക, മധ്വാചാര്യർ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശില, അങ്ങനെ കുറെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ മധ്വാചാര്യര് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള തീർത്ഥം, അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായപ്പോൾ പുണ്യ നദികളിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മധ്വാചാര്യർ പുണ്യനദികളെയൊക്കെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവിടെ ഒരു തീർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ തീർത്ഥവും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയേക്കാം. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. മധ്വാചാര്യര് ബദരികാശ്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വ്യാസദേവനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം അല്ലെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ആ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യൻ. നമ്മള് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പര, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, വ്യാസദേവൻ, പിന്നീട് അഞ്ചാമത് വരുന്ന ആചാര്യനാണ് ശ്രീല മധ്വാചാര്യൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യൻ. ബുദ്ധമതം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ശൂന്യവാദം ഉണ്ടാവുകയും ആരെയും ആരാധിക്കാനില്ല. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അല്ലെ. ബുദ്ധനായരായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നിർത്താനായിട്ട്, ആജ്ഞാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി, ആരും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിതരാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ശിവനോട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവാനായിട്ട് പറയും. അത് പ്രകാരം ശിവൻ തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളെ എന്താ പറയാ അതിൽ ആകർഷിക്കുന്ന ജനങ്ങള്
ഭഗവാനും ഞങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്നവരായിട്ട് ചേരുന്നവർ അതിലും, അതിനോട് വിയോജിക്കുന്നവരെ അവരെ അല്ല, ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്, ഭഗവാനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവന പാതയിലേക്ക് തിരിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശിവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മധ്വാചാര്യർ വരികയും ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഞങ്ങളും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ്, അല്ലെ? മധ്വാചാര്യരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഉടുപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ. രണ്ടും രണ്ടാണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും രണ്ടും രണ്ടാണ്, ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അതേ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വമായിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മള് രണ്ടും ഒന്നാണ്, ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ഒന്നല്ല താനും, രണ്ടാണ് താനും, അല്ലെ? ക്വാളിറ്റിയില് ഗുണത്തില് ഒന്നാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയില് അളവില് വ്യത്യാസമാണ്, അല്ലെ? അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അഗ്നിയും അഗ്നി സ്ഫുലിംഗവും, അല്ലെ? സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ അല്പം ജലവും, അല്ലെ? സമുദ്രത്തിലെ ജലം ഉപ്പുരസമാണ്, അല്പം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനും ഉപ്പുരസമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജലം ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭുവാണ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അണുമാത്രം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീല മധ്വാചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ മധ്വാചാര്യരുടെ അവതാര ദിനമാണ്, ആവിർഭാവ തിഥിയാണ് വിജയദശമി. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യനാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മായാവാദത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക, ഭഗവാനും ശ്രീമൂർത്തിയും അർച്ചാമൂർത്തിയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മധുസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രമൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ പാദങ്ങൾ ഇവിടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ മധ്വാചാര്യരുടെ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 550 വർഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള മധ്വാചാര്യരുടെ അവതാര ദിനമാണ്. നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയട്ടെ. ഇതാണ് എന്താ പറയാ, മധ്വാചാര്യരുടെ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ധാരാളം രത്നങ്ങളൊക്കെ പതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൊടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില മധ്വാചാര്യർക്ക് ജയ്, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലീലകളുണ്ട്, നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം.